السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غیاث احمد رشادی اور میرے ساتھ ہیں مفتی منیب الرحمان قاسمی صاحب اور مولانا حبیب الرحمان سامی صاحب۔ میڈیا کے سامنے بلکہ میڈیا کے توسط سے تمام عوام الناس تک اور تمام خواص تک ایک اہم پیغام کو لے کر ہم حاضر ہیں۔ دیکھیے، اس وقت میں مسلمانوں میں اخلاق کا فقدان محسوس کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص اسکولی جو طلباء ہیں ان کے اندر اس بات کا فرق اور تمیز اس بات کی، اور پھر ان کے اندر وہ رجحان نہیں ہے جو ایک مسلمان بچے کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ خرابی کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ ماں باپ عموماً پیدائش سے لے کر اپنے بچے کو اسکول پہنچانے تک اس کے ڈریس کی فکر کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، اس کے ناشتے کی، لنچ کی، ڈنر کی فکر کرتے ہیں، رشتہ داروں میں اس کو گھمانے کی فکر کریں گے، لیکن اس بچے کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کا جو ماحول ہے وہ ہم مسلمانوں میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اسی فکر کو لے کر پربھنی کے ایک ادارہ ہے حقوق العباد فاؤنڈیشن پربھنی، جو مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے، وہاں کا ایک وقت گزشتہ 3 ماہ پہلے ہمارے پاس آیا تھا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ ایک ایسی کتاب ہم کو تیار کر کے دے دیجیے جو 1 سال کا پورا نصاب ہو، جس میں 25 خوبیاں ہوں اور 25 خرابیاں ہوں، اور اس طرح ہم اپنے پربھنی کے اسکول میں جو 4000 بچے وہاں ہیں، ہم اس نصاب کو وہاں پڑھائیں گے۔ خیر، ان کا وہ اپنا ارادہ تھا، الحمدللہ اسی کو سامنے رکھ کر 3 مہینے پر اس پر محنت کی گئی، اور ایک کتاب 25 خوبیاں اور 25 خرابیاں، اس عنوان پر یہ کتاب الحمدللہ تیار کی گئی ہے۔ معصوم بچوں کے اندر خوبیوں کا احساس دلانا اور معصوم بچوں کے اندر ان خوبیوں کی افادیت کو ان کے ذہنوں میں پیوست کرنا، اور بچوں کے اندر خرابیاں کیا ہیں، ان خرابیوں کے نقصانات کیا ہیں، ان کو سامنے رکھنا، اور اچھائیوں کو اختیار کرنے کے عملی اقدامات کیا ہیں، برائیوں کو چھوڑنے کے لیے عملی اقدامات کیا ہیں، اس کی پوری نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اسکولی جو بچے ہیں، اسکول میں ہفتے میں 1 دن کوئی دن مقرر کیا جائے۔ بعض اسکولوں میں پہلے ہی سے رائج ہے جہاں دینی شعور موجود ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی مجلس ہوتی ہے، نوری مجلس ہوتی ہے، نورانی مجلس ہوتی ہے، دینی مجلس ہوتی ہے، اس میں یہ کتاب کا ایک سبق پڑھایا جائے، ہر ہفتہ ایک خوبی یا ایک خرابی کی ترتیب پر پڑھایا جائے، اور اس طرح 25 خرابیاں 25 خوبیاں، 50 گویا ہفتے ہوں گے، اور سال میں جو ہے اس طرح 50 ہفتے ہی تقریباً ہوتے جہاں تعلیم ہوتی ہے۔ اس میں جو خرابیاں ہوں یا خوبیاں، اس کی جو ترتیب بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک عنوان پر جو ذیلی عنوانات ہیں، الحمدللہ بہت اچھے عنوانات اس میں قائم کیے گئے ہیں: انصاف پسندی، محنت، ہمدردی، صبر، کشادہ نظری، عزم، وفاداری، انکساری، معافی، استقامت، سخاوت، عزت، اپنے جذبات پر قابو پانا، ذمہ داری اور احساس ذمہ داری، خوشبینی، حوصلہ، اتحاد، رحمدلی، خدمت، اخلاص، یہ خوبیاں ہیں۔ اور خرابیاں ہیں: ظالمانہ رویہ، سستی، خود غرضی، بے صبری، تعصب، بزدلی، بے ایمانی اور تکبر، انتقامی سوچ، منافقت، لالچ، حرص اور حقارت، عدم برداشت، لاپرواہی، اس قسم کے مضامین۔ ہر مضمون کو جو تیار کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے تمہید ہے، پھر اس کے بعد اس کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق کیا کہا گیا ہے، مثلا انصاف، اور حدیث میں کیا کہا گیا ہے، اس سے متعلق ایک واقعہ، پھر اس سے متعلق 1-2 اشعار، پھر اس سے متعلق اس کے فوائد کیا ہیں، اور پھر اس کے نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے عملی اقدامات کیا ہیں، پھر ایک خلاصہ۔ اس طرح یہ الحمدللہ کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ 214 صفحات پر مشتمل یہ کتاب الحمدللہ اسکولی بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جو کوئی اس کتاب کو چاہتے ہیں کہ اپنے ادارے میں شامل کریں، وہ یہ نمبر نوٹ کر لیں: 8019878784، اور ایک مرتبہ سنیے 8019878784۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں، اس کا ہدیہ تو لکھا گیا 150 روپے ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں یہاں بولنا بھول گیا کہ اس کتاب کی تصنیف تو آخر کی ہے، لیکن اس کتاب کی ترتیب میں، اس کی تصحیح میں پوری محنت جو ہے مولانا ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب قاسمی کی ہے،
जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसको गोया इनकी अपनी तसनीफ़ी लाइन की और तारीफ़ी लाइन की और तरतीबी लाइन की ये पहली कोशिश है इनकी। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कासमी साहब नौ फारिग हैं और मौलाना हबीबुर रहमान उस्सामी साहब के फर्जंद दिलबंद हैं। अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों को और पहली कोशिश को, ये पहली सीढ़ी है, इसको अल्लाह तबारक व तआला मक़बूलियत अता फरमाए और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनका कलम कभी थकेगा नहीं, थकन का शिकार नहीं होगा और आगे मज़ीद इंशाअल्लाह इनकी तस्नीफ़ात और तरतीबात सामने आएंगी। आज हम एक अहम खुशखबरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ गियास अहमद रशादी। इस्लाम जहाँ नमाज की तलकीन करता है, इबादत की तालीम देता है, अकाईद की तरफ तवज्जो देता है, माशरती ज़िंदगी की तलकीन करता है, माईशत की तक़वियत की फ़िक्र दिलाता है, वहीं इस दीन इस्लाम की तालीमात में बेहतरीन तालीम यह है कि मुसलमान जो प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अजीज़ जानते हैं, उसका तक़द्दुस अपने जहन में रखते हैं। अहम तरीन तालीम यह है कि मुसलमान अच्छे और उम्दा अखलाक को इख्तियार करें। हमारा किरदार हमारी तर्जुमानी करता है। प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ कुरान मजीद में की गई है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, के पैगंबर आप बुलंद अखलाक पर फाइल हैं, ऊंचे अखलाक पर फाइल हैं, अजीम अखलाक पैगंबर के। और नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को उठाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी पूरी ज़िंदगी में बद अखलाक़ी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। पूरी ज़िंदगी कुर्बान जाए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंतहाई आला अखलाक, नरमी को लीजिए पैगंबर की, किस कदर नरमी थी। आप वो दरगुदर को लीजिए, कैसे कैसे लोगों को माफ़ किया, सच्चाई किस कदर, वादा वफाई, अमानतदारी, दयानतदारी और एक दूसरे को माफ़ कर देना, शफक़त, मेहरबानी, बड़ों का एहतराम, ये सारी वो चीज़ें थे जो जिनको नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल ज़िंदगी में मक्के और मदीना मुनव्वरा को मुनव्वर कर दिया और पूरी दुनिया तक आपके अखलाक को पहुँच गए। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान इन अखलाक को इख्तियार करें। अखलाक का फुक़दान है। आज हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? चबूतरों पर, नुक्कड़ों पर, रास्तों पर ज़रर पहुँचाने वाले। पैगम्बर ने अपनी ज़िंदगी में किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी भी शख्स को नुकसान, ज़ाती एतबार से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, बल्कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए नफ़ा बख्श थे। और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो तुम में सबसे अच्छे अखलाक इख्तियार करने वाला है। इसी फिक्र को लेकर कि मुसलमानों के अखलाक बुलंद हों, एक मुखलिस जमात, एक मुखलिस ज़हीन और फ़तीन और सलाहियतों के हामिल एक 15-20 अफराद की एक जमात ने एक उन्वान को लेकर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, वो है किरदार। किरदार संवारें, जिंदगी निखारें, ये उन्वान है इसका। नाम इसका असल होगा किरदार। आज हम किरदार को सामने रखकर एक जुज़वक्ती चैनल का गोया के आगाज़ कर रहे हैं, जिसका इफ्तिताह है। और इसका मकसद यही होगा कि जो इसका तरीक़ा है, इमेजेस तैयार किए जाएंगे, लोगों में शऊर पैदा किया जाएगा, सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से, और स्कूलों में किरदार से मुताल्लिक़ मुकाबले जात रखे जाएंगे इंशाअल्लाह। ये काम सऊदी अरब में भी हो रहा है, जुबैल में, और ये काम यहाँ पर हैदराबाद में भी होगा और पूरे हिंदुस्तान में इसका जाल बिछाया जाएगा कि स्कूली बच्चों में जाएंगे और अखलाक से मुतालिक मज़ामीन दिए जाएंगे और फिर उनके अंदर मुकाबिले तहरीरी होंगे और फिर उसको जो है उनके जो डाटा आएगा उसको लेकर एक दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी और बड़े बड़े मुकाबिले इंशाल्लाह होंगे और रबीउल अव्वल के मौके पर इंशाल्लाह उसका मुकाबिला होगा। एक और मुकाबिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, सोशल मीडिया पर आ चुका है, जो मुसन्निफीन के लिए, मुअल्लिफीन के लिए अखलाक और किरदार से मुताल्लिक जो है उन्वानात दिए जा चुके हैं कि वो लिखें और इंशाल्लाह सितंबर की आखिर 15 तारीख तक उनका रिजल्ट भी आएगा और अच्छे इनामात भी उनके लिए किरदार की फैमिली की तरफ से गोया दिए जा रहे हैं। किरदार से मुताल्लिक इमेजेस के साथ साथ छोटे छोटे वीडियोस तैयार किए जाएंगे। कुरान मजीद में अखलाक से मुताल्लिक क्या बातें बयान की गई हैं, मसलन वक़ूलू क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात कहो, सच्ची बात कहो। इस किस्म की आयतें और इस किस्म के छोटे छोटे अहादीस को लेकर
30-35 सेकंड के छोटे छोटे वीडियोस तैयार किए जाएंगे और टिक टॉक पर कहिए, यूट्यूब पर कहिए और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इसको इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर इंशाल्लाह इसको शाये किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक जमात तैयार की गई है, पार्ट टाइम एक टीम को रखा गया है और इस सिलसिले में मुकालमात का सिलसिला रहेगा, ड्रामे भी होंगे ताकि बच्चों को मालूम हो और उनके जहन के अंदर ये बात आए कि अच्छे अखलाक की क्या अहमियत है। वजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज हम इस किरदार को की इफ्तिताह कर रहे हैं। इसकी जो पहली शॉर्ट क्लिप है उसका हम आगाज कर रहे हैं।